салом бинандагони арҷманд ва ҳафтаи нави кори муборак шавад. имрӯз душанбе 8 сентябр аст. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки барои таҳияи он ҳамкорони мо дар тоҷикистон ва Прага заҳмат кашиданд. имрӯз матолиб зиёд аст ва ҳоло бо чанде аз ин мавзӯъҳо ошно шавед. дар пайи ҳамлаҳои пуршиддате ба шаҳрҳои украиниву бинои ҳукумати ин кишвар дар Киев, президент Зеленский аз раҳбари Амрико Доналд Трамп тақозо кард ки таҳримҳои наву қотеътари зидди Русия ҷорӣ кунад. дар давоми чанд рӯзи баъдӣ мо ин корро хоҳем кард. 2 рӯзи дигар мондааст ҳуҷҷатҳоятонро дуруст кунед. вазорати корҳои дохилии Русия аз 700,000 муҳоҷир талаб кард ки зудтар санадҳои худро қонунӣ гардонанд ва ё ронда мешаванд. баъзе беморон дар Тоҷикистон аз духтарони наврас даъват доранд ки имкони пешгирӣ аз саратони бачадонро аз даст надода дар маъракаи гузаронӣ иштирок кунанд. вақташ даври моҳона мешуд, мумкин ки моҳона мегирифтем. ахир саргардон намешудем. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп рӯзи якшанбе тасдиқ кард ки ӯ омодааст марҳилаи дуюми таҳримҳои зидди Русия дар робита бо ҷанг дар Украинаро татбиқ кунад. Вале бо ин вуҷуд ӯ ҳеҷ ҷузъиёт ё тафсилоте надод. Дар ҳамин ҳол Русия рӯзи 7 сентябр даҳҳо ҳамлаи мушакиву паҳбодӣ болои шаҳрҳои Украина анҷом дод ва аз ҷумла бинои ҳукумати Украина осеб дид. Президент Владимир Зеленский гуфт аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико вокуниши қотеъ интизор аст. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорам Тоҳири Сафар. Владимир Зеленский президенти Украина аз Амрико тақозо кард ки ба ҳамлаҳои густурдаи ахири Русия ба Киев вокуниши сахте нишон диҳад ки дар он аз ҷумла аввалин бор баъд аз шурӯъи ҷанг як бинои ҳукуматӣ ҳам ҳадаф қарор гирифт. Владимир Зеленский афзуд, як вокуниши азиме аз шарикони мо ба ҳамлаи имрӯза зарур аст. мо интизори аксуламали қавие аз Амрико ҳастем. бинои кабинаи вазирон осеб дид. дар саросари кишвар беш аз 40 нафар маҷрӯҳ шуданд ва 20 ҳолат дар Киев сабт шудааст. ба оилаҳову наздикони кушташудаҳо таsalлият баён мекунам. Зеленский бори дигар ба таҳримҳои қавитар зидди ҳукумат ва шахсиятҳои ҷудогонаи Русия даъват кард. хабаргузории Reuters менависад, президенти Амрико Доналд Трамп ки раҳбари Русия Владимир Путинро таҳсин кардаву аз робитаҳои дӯстонаш гуфтааст, аз он ки ӯ оташбасро бо Украина рад карда ба гуфтушуниди мустақим бо Зеленский бемайлӣ нишон медиҳад, то рафт бештар нороҳат мешавад. Трамп гуфт аз ҳамлаҳои афзояндаи рӯзҳои ахир ба шаҳрҳои украинӣ бисёр ноумед шудааст ва ин чиз ӯро ба фикри ҷорӣ кардани таҳрим ва таърифаҳои нав алайҳи Русия водор мекунад, ҳарчанд то ҳол ҳеҷ амале дар ин самт анҷом надодааст. рӯзи 7 сентябр вақте хабарнигоре дар Кохи Сафед аз Трамп пурсид ки кай ӯ метавонад таҳримҳои навро ҷорӣ кунад, ӯ гуфт: дар давоми чанд рӯзи баъдӣ мо ин корро хоҳем кард. мо ин корро ба анҷом мерасонем. ман мутмаинам ки ин корро хоҳем кард. Кейт Келлог, фиристодаи вижаи Амрико, дар шабакаи X навишт ки ҳамлаҳои маргбори ахири Русия ба Киев баёнгари он аст ки Москав дар талоши густариши ҷанг аст. субҳи 7 сентябр Русия бо партоби бештар аз 800 паҳбод ё дрону мушакҳо дар саросари Украина ба қавли мақомоти Киев азимтарин ҳамлае анҷом дод. дар натиҷа 4 нафар кушта шуданд. 2 бинои баландошонаи истиқоматӣ дар шаҳри Киев қисман хароб шуд. бинои девони вазирон ва ҳам хонаҳои мақомдорону вазирони ҳукумати Украина дар маркази шаҳри Киев ҷойгир аст. дар гузашта Русия биноҳои ҳукуматиро дар маркази Киев ҳадаф қарор намедод ва маркази шаҳр аз минтақаҳои хуб муҳофизатшаванда дониста мешуд. дар яке аз чунин ҳамлаҳо дафтари радиои озодӣ ҳам осеб дида буд. нахуствазир Юлия Свидеренко дар бораи хароб шудани бомб ва зинапойҳои ошонаҳои болои бинои кобинаи вазирон хабар дода гуфт ки барои гирифтани пеши роҳи мошини ҷанги Русия ки аз нафту газ пур мешавад бояд тамоми корро анҷом дод. зоҳиран ҳафтаи ҷорӣ барои бисёр муҳоҷирон муҳим хоҳад буд, чун рӯзи 10 сентябр, яъне 2 рӯз баъд, мақомот дар Русия расман ба ҷазо додани он шаҳрвандони хориҷӣ шурӯъ мекунанд ки дар санадҳои расмиашон мушкил доранд ва ё санадҳои худро дуруст ба қайд нагирифтанд. вазорати корҳои дохилии Русия имрӯз хабар дод ки санади 770,000 нафар ҳанӯз нокомил аст. тафсилот аз ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ. мақомоти Русия эълон карданд ки эҳтимол пас аз 10 сентябр ба ихроҷи муҳоҷироне оғоз кунанд ки қонунмандии буду боши онҳо дар Русия маълум нест.
وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که به 770,000 مهاجر که 31% زنان و کودکانند وقتی کافی داده بود که حضورشان را قانونی کنند، ولی اکنون مهلت به پایان می رسد. شماره شهروندان تاجیکستان که در این رویخط بودند ابتدا 120,000 نفر اعلان شده بود. در این بین زیاده از 30,000 نفر آنها اخراج شده، شماره افرادی که از فرودگاه بازپس فرستاده شدند معلوم نیست. برخی از مهاجران میگویند به این هم شرایط کار و زندگی در روسیه سخت و درآمد واقعی آنها پست شده است و خودشان پیش از آن که اخراج شوند روسیه را ترک کردند. نفرایی که قانونی هم باشند به هر بهانه پیش آورده مقصد چی میکنند؟ دپارتاسیا میکنند، یگان گپ میگذارد، به یگان سبب هم هر مورد همه دولت بشینند. ما دیگر نخواستیم. مقامات روسیه گفتند که نسبت به مهاجرانی که نامشان در رویخط افراد تحت نظارت است و تلاش نکردند قانونمندی استقامتشان را در روسیه تایید کنند، پس از 10 سپتامبر چاره خواهند اندیشید. آنها هشدار دادند که چنین مهاجران را اخراج میکنند. مهاجران میگویند 1 یا 2 سال اخیر فشار بالای مهاجران به حدی طاقت ناپذیر افزایش یافته است. حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در روسیه مهاجرند. تنها سال گذشته به گفته مقامات تاجیک بیش از 30,000 مهاجر را از این کشور اخراج کردند و همچنان فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه ادامه داشته، اکنون آنها راه به کشورهای دیگر را میجویند. هنوز معلوم نیست که پس از 10 سپتامبر چی تعدادی از مهاجران تاجیک از روسیه به وطن رانده خواهند شد. در دوشنبه پایان هفته گذشته اقتصادشناسان حکومت‌های اتحاد دولت‌های مستقل جلسه برپا کردند که در آن بودجه سازمان برای سال آینده تصدیق شد. تاجیکستان به عنوان رهبری دوره‌ای اتحاد دولت‌های مستقل یا SNG مکانی برگزاری این جلسه بود و آن تحت ریاست معاون نخست وزیر تاجیکستان جریان گرفت. در جلسه از حاضر نشدن مقامات از روسیه و قزاقستان انتقاد کردند. جزئیات دیگر در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر سایف. جلسه 107مین شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در سطح معاونان سران حکومت‌های کشورهای عضو در کمتر از نیم روز به کار خود امروز 5 سپتامبر در دوشنبه پایان داد. در این نشست بودجه این سازمان برای سال 2026 تصدیق شد و بر سر ضرورت ایجاد نظام متحده دفاع ضد هوایی سازش حاصل گشت. در مورد رقمی کردن دالان‌های چند وجهی، استراتژی تحول رقمی مسیرهای حمل و نقل با شمول راه‌اندازی پایگاه‌های الکترونی برای پیگیری بارها و بهینه‌سازی ترانزیتی پذیرفته شد. برای رشد اقتصادی رقمی تا سال 2035 نقشه عمل برای شکل دادن جامعه اطلاعاتی از جمله حمایت استارتاپ‌ها، رشد مهارت رقمی و توسعه دسترسی به اینترنت قبول کرده شد. نشست شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در حال برگزار شد که به کار آن رهبران هیئت‌های روسیه و قزاقستان دو اقتصاد مهم عضو این سازمان به دوشنبه نآمدند. معاون نخست وزیر تاجیکستان عدم حضور آنها را دلیل‌های واقعی عنوان کرد. ولی سرگئی لبدف کاتب ژنرال اتحاد دولت‌های مستقل انتقادهای اخیر از کم اهمیت بودن نشست‌های گوناگون این نهاد را در سال‌های پسین غیر منطقی خواند. بعضی ها ما را سر چند وقت انتقاد میکنند که قرارهای زیاد قبول میکنیم، اما من بر اینم که اینجا اساسی برای تنقید وجود ندارد. برعکس تعداد زیادی اسناد پذیرفته شده بیانگر کار فعالانه ما در زمینه همکاری‌های همگرایی در دایره اتحاد دولت‌های مستقل است. اگر ثمره از همکاری ما نیست، پس این گونه همگرایی به کی در کار است؟ همگرایی در صورت حق موجودیت دارد که اگر آن فایده به کشورهای ما بیاورد، ما تمام تلاش را میکنیم که چنین باشد. تاجیکستان امسال ریاست اتحاد دولت‌های مستقل را به دوش دارد. از 27 مسئله در این نشست بررسی شده، 17 تای آن برای بررسی به شورای سران حکومت‌ها پیشنهاد شد که قرار است آخر سپتامبر در مینسک با ریاست تاجیکستان برگزار شود. همچنین در نظر است که روزهای 8 و 9 اکتبر نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه برگزار شود. هنوز دقیق نیست که موضوعهای محوری نشست دوشنبه کدام هایند.
در تاجیکستان متخصصان طب به یک معرکه مهمه آماده می شوند و ساکنان هم دعوت دارند که چنین امکانیت را از دست ندهند. از ماه آینده یعنی از ماه اکتبر برای دختران نورس معرکه امکانی ضد سرطان آغاز می یابد و این واکسین برای پیشگیری از گرفتارشوی به ویروس پاپیلوما مساعدت می کند. سال این نوع سرطان در تاجیکستان باعث مرگ نه کمتر از 170 نفر می شده است. تفصیلات در گزارش زرانگیز نوروشا و شهلای عبدالله. امینه قهارو و 2 سال اخیر از سرطان رنج می کشد. می گوید از وجود این بیماری در جسمش دیرتر آگاه شد. فهمیدم. این چیز درد نمیگیره آدم با. چیز معلوم نبود از خود آدم با. برای که من فرق نکردم دیگه. نه اشکمم کلام بود فکر کردم بوز بالا کو فکر کردم که من فاربی. بعد اخیراً دانستم این چیز بود است. بعد از 1 سال کیمیودرمانی پی در پی 2 جراحی و مبارزه طولانی خطر بیماری او کمتر شده است. وقتی فهمید که با گرفتن واکسن می شود از بیماری سرطان گردنک بچه‌دان پیشگیری کرد، با حسرت گفت کاش در وقتش چنین امکانیت می بود. ما وقتش با دوری ماهانه بمیشد ممکن که ماهانه می گرفتیم. خیلی سرگردان نمیشدیم. اکنون که من یوشکا با حاضر که شانس هست گران. پزشکان تاجیک میگویند حالا چنین امکانیت برای دختران فراهم آمده است. سر از 1 اکتبر باری اول در کشور معرکه امی ضد نوع‌های خطرناک ویروس پاپیلوما یا HPV آغاز می شود. ویروسی که به گفته طبیبان در 80% حالت‌ها به سرطان گردنه بچه‌دان تبدیل می یابد و سبب مرگ زنان می شود. برای کم کردن خطر گرفتاری به آن یا واکسینه 4 والنتی گردسیل به کشور آورده شده است. سران مرکز جمهوری بهداشت بنیوی یا ایمونوپروفیلاکتیکی میگویند آن برای 520,000 دختری از 10 تا 14 ساله پیش بینی شده است. انتخاب این سن هم به سبب نبوده است. سن سالی که امروز در جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده شده است یا اینکه از جانب سازمان جهانی تندرستی توصیه داده است که بهتر آن است که سن سالی که از 9 تا 14 ساله هست، چون که در این سن سال بسیار واکسن نتیجه خوب می‌دهد. یعنی که سطح مسئولیت شخص را برای پیشگیری کردن سرطان گردنک بچه‌دان خیلی یک فایزی بلند هست. یعنی که تا 97%، یعنی که واکسینه ما در این سن سال ثمراناک است. قرار است دختران در نقطه‌های مخصوص در مکتب‌های میانه و رایگان ام کرده شوند. حالا در کشور کارهای آمادگی ادامه دارند و طبیبان به ضرورت شرکت در این معرکه تاکید می‌کنند. سرطان شناس تاجیک سعیده عمرزاده میگوید این واکسن میتواند انسان را از گرفتاری به چند آماس دیگر هم حفظ کند. علما اساسناک کرده شده است که وقتی که ما بر ضد ویروس پاپیلوم آدم جوان دختران، جوان پسران را ایم میکنیم، این رهایی از بیماری نه فقط سرطان گردنه بچگان در زنان، بلکه پیشگیری سرطان کاواکی دهان، عضوهای آناگینیتالی و اینچنین عضوهای تناسل مردانه نیز هست. برای همین در آینده البته ما به نقشه میگیریم که جوان پسران نیز به این ایم فرا گرفته شوند. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان تا 400 مورد نوی گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان یا عضو تناسلی آشکار می شود. سالانه تقریبا 170 نفر از این بیماری می فوتند. گرفتاری مخصوصا میان جوانان زیاد بوده. جای نگرانی آن است که بیماری نشانه ندارد و می تواند سالها از خود درک ندهد و دیر معین شود. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام می رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. و اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.